дуруд ба мухлисон ба дӯстдорони гӯштини суннатӣ. пайваста ин мусобиқоте ки дар тамоми саросари мамлакат баргузор мегардад, беҳтарин чеҳраҳоро албатта пайдо хоҳад намуд. дар ноҳияи Темурмалик низ мусобиқаи кушоди ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоизаи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳ Исматулло Абдуллоев устодони гӯштини самбои ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди марҳум Саид Мумин Раҳимов, Назрулло Каримов, Аҳтам Раҷабов, Хайрулло Иззатов, Саидмурод Давлатов ва ҳамаи он нафароне ки воқеан дар самбо ва рушди бемайлони ин варзиш гӯштини миллӣ саҳми арзанда гузоштанд, дар маросими ифтитоҳи мусобиқоти ҷоизаи Саид Мумин Раҳимов ширкат варзиданд. ба теъдоди беш аз 20 000 нафар мухлис низ ҳамин лаҳза ва фурсати ҷолибро пазмон буданд. мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик ва шахсони мутассадиву масъули ин мусобиқот ҳам аз ташрифи меҳмонони олиқадр арзи сипос карданд ва ин мусобиқот ҳам бо шукӯҳ ва нусрати бузург баргузор гардид. ва Исматулло Абдуллоев, устоди марҳум Саид Мумин Раҳимов, ин падидаи нек ва ин амали хайри дастандаркоронро омили асосии ҳавасмандгардонии ҷавонону наврасон ба гӯштини миллӣ баён карданд. ва ҳамчунин дигар меҳмонон ҳам ба сухан баромаданд ва фарзанди марҳум Саид Аҳтам Раҳимов, собиқ сармураббии мунтахаби гӯштини ҷудо ва ҳамчунин Рустам Раҳимов, бародари марҳум ҳам дар маросими ифтитоҳ фаъолона ширкат варзиданд ва иброз доштанд ки ин ҳам қадршиносӣ ба ин фарзанди фарзонаи ҳамин диёр ба ҳисоб меравад ки бо чунин васила мо метавонем ки ҷавононро ҳам тарбия кунем ва анъанаҳои суннатии худ ва маҳз варзиши миллиро ҳам дар миёни насли наврас талқӣ намоем. баъд аз садо додани суруди миллӣ воқеан ҳам як тантана, як шаҳомати бузурги идона дар ин майдони бошукӯҳ танинандоз буд. дар ибтидо наврасон албатта қуввоозмоиро оғоз карданд ва аз мактаби интернати таннобчии ноҳияи Темурмалик ки маҳз бо ибтикори ҳамин нафарони мутассадӣ Маъруф Асоев, Эмом Мақсудов, Абдулло Каримов, Кароматулло Шарипов, Фаррух Собиров, Насриддин Абдуллозода ва ҳамчунин Аслиддин Гадозода ки мусобиқа созмон дода шуд, ба ҳамон дастпарварони мактаби интернати таннобчӣ ҳам имтиёз дода шуд ки онҳо ҳам дар қатори ҷавонон ва наврасони нирӯманди ин мусобиқот ширкат варзанд ва худро ҳаргиз ҳам танҳо эҳсос накунанд. ва маҳз таъкиди сарвари муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастгирии ҳамаҷонибаи ниёзмандон ва ҳамчунин сила кардани сали ятимону кӯдакону бепарастон маҳз дар ҳамин маросими ифтитоҳ ва ҳамчунин дар мусобиқаи аввалини бошукӯҳи гӯштини суннатӣ барои дарёфти ҷоизаи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов бештар мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирид. ва акнун рақобате ки ҳоло мо мушоҳида мекунем, ин фурсате ки Наврӯзи Ҳасан ва ҳарифи ӯ аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин Аслиддин аст ки рақобатро ҳоло шурӯъ карданд. Наврӯз дар чемпионати мамлакат дар мусобиқаи ҷоми пойтахт дар тантанаи Наврӯзи имсола ҳам мақоми дуюмро ба даст овард ва ҳоло ҳам аввалин шуда ба майдон баромад ва баъди он дастпарварони мактаби интернати таннобчии ноҳияи Темурмалик имконият барои паҳлавонони лайёқатманд пайдо гардид ки онҳо ба майдон оянд. воқеан ҳам як шаҳомат, зебогӣ, ширкати зиёду фаъолонаи ҳам наврасону ҷавонон ва ҳатто бонувон ҳам ба рафти ин мусобиқот як зебогии дигарро зам кард ва бори дигар собит гардид ки воқеан мардуми шарафманди Тоҷикистон ба варзишҳои суннатӣ ва маҳз гӯштини миллӣ мароқи хоса доранд.
و اولین فرزند فرزانه ملت که تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی کرد از همین دهه و از همین سرزمین به کمال رسید و محض سبقت‌ها را هم سعید مومن رحیموف از همین میدان‌های کوچک آغاز کرد و تا به عرش اعلا، تا به همان نقطه نهایی مسابقات قهرمانی جهان برده رسانید که محض زمینه اساسی پیروزی و هوسمندگردانی پهلوانان امیدبخش انا همین میدان گشتین ملی است. بدون مبالغه در هیئت منتخب سامبو و جودوی کشور هم اون چهره های شاملند که در گشتین ملی محبوبیت خاصه دارند و دریافت همه آنها هم محض از همین میدان ها سرچشمه میگیرد. و تاکید سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به رشد بیمیلان ورزش های سنتی هم به اساس نیست و بعد این تاکید که سال 2015 در تنتنه نوروز شهر خوجند اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که با ورزش های سنتی مراکز بیشتر ظاهر نمایند و مسئولین ساحه و همچنین برگزاری مسابقه های گشتین ملی را نه تنها در جشن های ملی و دولتی بلکه در چهاربینی های باشکوه عمومی ورزشی بر راه مانند. از همین عامل باعث جمع گردیدن شماره و تعدادی زیادی بیش از 25,000 نفر مخلصان در ناحیه تیمورملی گردید و سید مختار سید احرار با همراهی ایرج رجبوف، ایرج پهلوان ناحیه فرخار، اناهیم پهلوان کمربند سیاه سید مختار سید احرار است که استاد ورزش جمهوری تاجیکستان و برنده مدال های نقره و برنجی مسابقات زیاد گشتین جودو سامبو میان جوانان و همچنین برنده مقام های دوم و سوم افتخاری یکچند مسابقه های بین المللی محسوب می‌یابد. حالا سید مختار تلاش میکند در این مورد که ایرج را تسلیم کند. سید مختار در مقابل با حریف خود از ناحیه شمس‌الدین شاهین دست بالا گردید و آزمایی دوم خود را الان ادامه میدهد. بسیار رمزی است که در چنین میدان ها نه یک جفت و دو جفت بلکه 5 6 7 جفت هم در میدان البته هنر خود را نشان میدهند و این هم البته برای هر چیز زودتر خاتمه دادن مرحله اول و دوم سبقت هاست. یک فضای جالب، فضای ادانه برای دریافت جایزه جهان پهلوان در ناحیه تیمورملک واقعا هم طنین انداز بود. مرحوم سعید مومن رحیموف در دهه جاروبقوری ناحیه تیمورملک به دنیا آمد و شهرت و نفوذ سامبوی تاجیک را در عرصه جهانی سال 1975 معرفی کرد. اولین چمپیون جهان بعد از 42 سال این دستاورد و کامیابی را باز هم خواجه زاده بهروز به دست آورد. و اکنون توجه میکنیم همه سرچشمه های معتمدی که ورزش سنتی را رشد میدهند از دهات منشأ میگیرند و اکنون اینجا هم باز دو پهلوان دیگر فضل‌الدین از ناحیه بلجوان و محمد میرزایف از ناحیه واسع به میدان برآمدند و این چهره هایی که چون بیان کردیم و واقعا هم یک پهلوان محبوب و معروفی وزن میانه جمهوری تاجیکستان معروف اسایف که در برگزاری این مسابقات سهم ارزنده داشتند و سابق پهلوان وزن گران امام مقصودوف، عبدالله کریموف شخص متصدی و مسئول و پیشبری همین ساحه که در آماده کردن خودی دسته های نورسانی مکتب اینترنتی تنابچی یک خدمت شایسته کردم و همچنین کرامت الله شریفوف سابق ورزشگر، فرخ صابروف مربی جوان و صاحب استعداد برادر پرویز صابروف این چهره معروف شناخته و نصرالدین عبدالله زاده این نفرانی که در دایر نمودن این مسابقات خیلی خدمتشان هم ارزنده بود و اصلالدین گدازاده در ترتیب سبقت های پهلوانان و همچنین باز هم کاری کمیته تدارکات و تنظیم و طرز درستی البته کارهای دیگری همه جانبه آمادگی به این مسابقات خیلی خدمت ارزنده هم کردند. پهلوانان در دقیقه های اول و دوم اگر موفق هم نگردند در گشتین سنتی البته وقت محدود نیست. آل محمد یک تلاش دیگرش رو هم نتوانست که ثمره بخش انجام دهد. سعید محمود محمد رسولوف
استاد ورزش درجه بین المللی چمپیون جهان میان استادان ورزش سامبوی جمهوری تاجیکستان و نفری که با مرحوم سعید مومن رحیموف بیش از 25 سال در یک دسته تمرین میکردن و پیوسته هم بیشتر و زیادتر در مسابقه های بیرون از تاجیکستان شرکت می‌ورزیدند و دوست و برادری خیلی نزدیک مرحوم هم در مراسم افتتاح این عامل رو برای هوسمندگردانی و البته باز هم یادآوری از چنین چهره‌های اصیل به مانند سعید مومن رحیموف فعال نیک ارزیابی کردند. و حالا هم در گلیم دیگر اینجا باز هم جهد و تلاش مبارزه هم میان پهلوانان ادامه می‌یابد و واقعا هم رحمان علی از ناحیه رودکی ورزشگر خلعت کبود داشته حریف خود را که در این مورد به تخته پشت افشانیده بود و داور هم اینجا این فرصت را گمان میکنم صرف نظر کرده باشد که این را به این نوبت نگرفت. اکنون پهلوانان دیگر را معرفی میکنیم. یوسف خلعت سفید دارد، کمربند سرخ. این پهلوانی خیلی شهرتیار جمهوری ازبکستان است و اکنون حریف یوسف هم در مقابل با او خیلی مبارزه رو هم جانب میکند و هم جالبتر و هم رنگینتر رفتی این سبقت نشان میدهد که هرچی زودتر بیشتر برای عملی کردن انا همان تدبیرهای سری وقتی یعنی استفاده اصولهای گوشتین ملی پهلوانان باید تلاش وردند. اگر در میدان این عاملهای اساسی رشدیابی ساحه را پهلوانان به نظر نگیرند اینجا هم باز هم از جانب مخلصان اعتراض زیاد می شود و بدون محدودیت وقت چون بیان کردیم می توانند که پهلوانان را از میدان خارج کنند. و باز نفر دیگر جفت دیگری که حالا باز هم جهانگیر مجیدوف در ردبندی در فهرست بهترین های نورسان سیاره که مقام افتخاری دارد و معروف اسایف داوری میدان دستی پهلوان محبوب تاجیکستان را بلند برداشت که اولین غلبه اش را جهانگیر مجیدوف در اینجا به دست آورد. و اکنون سعید جمال علی مردانوف را میبینیم، پهلوان خلعت سفید داشته از ناحیه تیمور ملیک. در مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در گشتین جودو سال 2017 خیلی خوب هنرنمایی کرد و برنده مدال برنجی شد. و نوروزی حسن در سبقت دوم خود هم موفق گردید و چون این انعنه هست فردی که در میدان پیروز می شود. البته در همین گلیم باقی میماند سعید جمال علی مردانوف، معروف است سایف داور اشاره دارد که پرتافت پهلوانی تیمور ملیک به تخته پوشت است و اینجا اعتراضی که واقعا هم در عملی کردن همان حلوکی بیرونک یک خیلی تلاشی سعید جمال علی مردانوف به نظر رسید و اصول سری کتف رو هم علی مردانوف خیلی با یک کسبیت بلند استفاده میکنند. و اکنون عبدالسمیع افغانوف در گلیم دیگر رقابت میکند در این سبقتی که باز حالا هم کارگردان این نیمه چپ میدان رو منظوری ما کردند و حریف عبدالسمیع از جمهوری ازبکستان است. 7 نفر پهلوانان ازبکستان در مسابقه برای دریافت جایزه جهان پهلوان سعید مومن رحیموف شرکت ورزیدند. حرارت زیادی گرمی هوا با جریان رقابت پهلوانان در بالای گلیم البته مانع با وجود آورد، تاثیر زیاد رسانید و سرداور مسابقات و همچنین داوران هم به خلاصه آمدند که پهلوانان همان انعنه سنتی رو در میدان نشان دهند و هنرنمایی رو باز ادامه دهند. و حالا هم باز یک عملی دیگری که اینجا هم بیشتر با تخته پشت اصول رو حریف عبدالسمیع سعید دهسان از جمهوری ازبکستان آغاز کرد. عکس عمل را سمیع افغانوف از ناحیه مومن‌آباد خوب استفاده کرد و حریف را به تخته پشت افشانید. ببینید یک فضای خیلی هم جالب. این را کسی نمیتواند که در دوام 1 2 و حتی هفته و ماه هم به وجود آورد. این را تنها محبت گوشتین ملی میتواند که انا همین فضای جالب و متنتن و ایدانه و زیبای طبیعت ناتکراری تاجیکستان را واقعا هم ما ببینیم و از محبت و صداقت گوشتین ملی بدون مبالغه حرف زنیم. اکنون نفران دیگر را
با شما معرفی میکنیم. شریف نظریف پهلوانی 92 کیلو خلعت سفید دارد و فرزند یکی از پهلوانان شهرتیار کشور خیرالله نظریف. این ورزشگر از شهر کوباب است. حریفی او هم باره که در این وزن هم خیلی مرکبتر برایش در مقابل با شریف نظریف که در دقیقه اول هم شریف موفق گردید و واقعا هم نظرالله کریموف، اسمت عبدالله آن چهره های خیلی سرشناس گشتین ملی و سمبو را هم کارگردان منظوری ما کردند. این حالتی که باری دیگر هم اظهار نگرانی خیرالله نظریف و عملی که البته در این فرصت از جانب یوسف پهلوان ازبکستانی انجام داده شد در مقابل با شریف نظریف، این هم با اینوبت گرفته شد و حلال به حکمداری گردید. در کلمه دیگر باشد باز پهلوان ناحیه خاولینگ حیدر دست بالا گردید. بعدا هم در گلیم کناری راست، در بین، در نیمه چپ 7 جفت خوب آزمایی را پیوسته ادامه داده ایستادند. حالا باز نفران دیگر را فرصت داریم به شما معرفی کنیم. آیت الله قمر پهلوان خلعت سفید داشته از ناحیه مومن‌آباد و حریف او از جمهوری ازبکستان است. 7 تن پهلوانانی که چون بیان کردم و حالا هم ارکین بوی پهلوان ازبکستانی خلعت کبود دارد و آیت الله قمر با خلعت سفید ورزشگری جمهوری تاجیکستان. دقیقه های اول چون اینجا هم خیلی احتیاطکارانه پس سر میگردد، چون که آیت الله قمر رقابت ارکین بوی را اکنون در 2 دور قبلی هم مشاهده کرد و خیلی هم داوران و مخلصان هم بهای مناسب دادند و با کفکوبی های صمیمی غلبه های این مهمان جمهوری ازبکستان را استقبال گرفتند. و اکنون آیت الله قمر در مقابل با این ورزشگر حالا چی کار را انجام میدهد با کسی عیان نیست. پیوسته در سمتی باز هم سری وقت عملی کردن همان اصول های جالبی که حالا ارکین بوی مبارزه میبرد، اما باز اینجا هم آیت الله قمر اگر تواند پرتافت این در گشتین ملی حلال است و آیت الله قمر هم در همین لحظه صاحب مکافات و تحفه ارزنده شد و با دور بعدی راه یافت. از یک مرحله به مرحله دیگر چهره های اصیل پیدا میگردند و آیت الله قمر از زمره آنهاست که ارکین بوی را به یک اصول خیلی جالبی گشتین سنتی شکست داد. فردوس نسیموف انا همین پهلوان کمربندی سیاه داشته از شهر کلوب است و حریفش نجیب الله از ناحیه نورآباد. نجیب الله را در گشتین های ناحیه رشت، سنگوار، نورآباد و در ناحیه فیض‌آباد در شهر راغون هنرش را سالی سپری گردیده چند دفعه مشاهده کردیم که خیلی شایسته تحسین است، اما فردوس نسیموف استعداد است و کسبیتش نسبت به این پهلوان فرق کننده می باشد. رقابت ادامه می یابد و امروز هم البته اگر دستگیری هوسمندگردانی به گشتین سنتی چنین باشد و پهلوان معروف ناحیه تیمور ملک معروف اسایف و همچنین امام مقصودوف، عبدالله کریموف، کرامت الله شریفوف، فرخ صابیروف، نصرالدین عبدالله زاده، این نفرانی که در دایر نمودن مسابقات البته برای پهلوانان ارزنده و شایسته از تحفه اولین سر کرده تا با مکافات عالی 2 شاه جایزه برای به دست آوردن جایزه جهان پهلوان سعید مومن رحیموف تأسیس دادند که این مسابقات با شهامت و شکوه بزرگ برگزار گردید. حتی نورسان و دستپروران مکتب اینترنت تنابچی هم از اقدام شایسته این جوانان صاحبکار و تشکیل کنندگان چاره‌بینی بهره‌ور گردیدند و در ابتدا هم الکی 21 جفت از همین مکتب اینترنت به میدان برآمدند و هنرنمایی کردند. این دلالت آن را می‌دهد که حتی همان دستپروران مکتب اینترنت تنابچی ناحیه تیمور ملک هم محبتشان به گشتین ملی بیشتر است و از جانب دیگر صداقت انا همین افراد ورزش دوست آنها را که خیلی با نوازش و مهربانی نیاز دارند البته روح بلند می‌سازند که امروز
دستور سرور معظم ملت جهت هوسمندگردانی و دستگیری یتیمان و بپرستاران مس در میدان باشکوه جایزه جهان پهلوان سعید مومن رحیمов بر اعلی مشاهده گردید. رقابت را اینجا ورزشگران ادامه میدهند و همچنین باز هم در سمت نظام ترتیب و ببینید که حتی از ناحیه‌های دوردست، از ولایت مختار کوهستان بدخشان، از ولایت سوخت، از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، از باز هم ناحیه 5 یک دسته مکمل به این مسابقات سفربر گردیدند و چاربینی هم در سطح باشکوه دایر گردید که واقعا یک فضای جالب و متنتن ایدی گشتین ملی در ناحیه تیمورملک طنین انداز بود و بار دیگر همین مراتب فردوس نسیمов پرتافتش به تخت پشت و اصول سری کتفی که با اصطلاح ملنیچه خیلی در سطح عالی استفاده می‌گردد و اکثریت پیروزی رو هم فردوس نسیمov توسط استفاده همین اصول در اکثر مسابقه های سطح جمهوریوی به دست می آورد. رقابت ادامه می‌یابد چون فرصت است که باز چهره های دیگر را معرفی سازیم. در گلیم دیگر اینجا هم سهراب رحیمov داور درجه جمهوریوی و امروز هم دو چهره را فرصت معرفی فرا رسید. اینها خورشید مجیدوف ورزشگری که خلعت سفید دارد و ددخان قربانعلیوف ورزشگری خلعت کبود داشته از شهر ترسنزاده. در گلیم دیگر برای مکافات عالی شاه جایزه اولین اینجا هم ابوشهنه میرزا نظر رقابت دارد و حریف او از ناحیه همدانی غیرت شاه سلیم. ابوشهنه خلعت کبود دارد. در این مورد هم الکی بسیار هم وقت محدود و همچنین شماره زیادی پهلوانانی که الکی 7-8 جفت در میدان رقابت میکنند و امکانات های تکنیکی هم برای ما تا اندازه دست نمیدهد که همه رقابت ها رو در یک وقت جریان میگیرند منظور شما کنیم. در گلیم اول اینجا از نیمه چپ برای مکافات اول شاه جایزه هر دو پهلوانان وزن جمعی 80 از 80 تا به 90 کیلو اون چهره هایی که موفق بودند برای مکافات اول شاه جایزه حقوق رقابت کردن رو دارند. باری دیگر توجه میکنیم به همین سمتی که ابوشهنه یک عمل دیگر اما این فرصت هم موفق نمیگردد. فیض‌الدین امیرشاهیف داوری مرکز باز هم پهلوانان شهرت یارو به مرکز میدان دعوت میسازد. در گلیم دیگر هم باز هم رقابت ددخان قربانعلیوف و خورشید مجیدوف نتیجه بخش نیست و اینجا هم فرخ صابروف داور این مسابقات باز البته از اظهار نگرانی کار داور و از عملهای نچندان جالبی این دو پهلوان ابوشهنه و غیرت پهلوان ناحیه همدانی اظهار نگرانی دارند که در مکافات در شاه جایزه البته نباید چنین رقابت کرد. سبقه باید جالب باشد، قوه آزمایی خیلی و خیلی دیدنی و عبرت بخش برای نسل نورس و جوان. ابوشهنه مبارزه را ادامه میدهد. این قوه آزمایی بیش از رقابت پهلوانان بیش از 4 ساعت ادامه یافت. ددخان قربانعلیوف هم یک کوشش دیگر را اینجا خاتمه داد اما خورشید مجیدوف در این لحظه خیلی خوب دفاع کرد و تنها همون کتف چپش به زمین افتید و خلاص. حتی کتف هم نه، اورنج دستی چپش. توجه میکنیم به گلیم دیگر، توجه میکنیم به رقابت پهلوانان موفق. تنها ابوبکر این ورزشگری خیلی امید بخشه که 17 سال دارد، از ناحیه بلجوان 3 غلبه به دست آورد و حالا هم مبارزه را جانکتر میکند. در بازی‌های در مسابقات بین المللی کودکان آسیا در فدراسیون روسیه موصوف مقام سیوم مدال برنجی را به دست آورد. از ابوبکر حرف زدیم و در این لحظه هم ابوشهنه حریفش را آنچنان به تخت پشت افشانید که دیگر حاجت بحث و گفتگو هم نیست. مکافات عالی شاه جایزه اول را
ابوشهنه پهلوانی ناحیه تیمورملک به دست آورد. مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه رودک تیمورملک، پهلوان ناحیه رودکی هم در این مسابقات خیلی زیاد بودند. البته با این ورزشگر هم در آینده ظفر و کامیابی تمنا نبود و معروف اسایف هم این ورزشگری شهرت دیار ناحیه تیمورملک رو برای پیروزی اولش در شاه جایزه تبریک نمود. رقابت خیلی جالب صورت میگیرد. تنتنه، زیبایی، طبیعت ناتکراری سرزمین همیشه بهار تاجیکستان در این لحظه ها خیلی و خیلی جالب دقت است. اکنون نفران دیگر را به شما معرفی میکنیم. اون چهره هایی که وزنشان خیلی گران است. اینها ابوبکر رحمانوف، ورزشگری خلعت کبوداشته ناحیه رودکی، و شاهرخ امیرخانوف از شهر کولاب که خلعت سفید دارد. خورشید مجیدوف، ددخان قربانعلیوف، این دو چهره دیگری که معرفی شدند و چندین تن پهلوانان شهرت یاری کشور در این مسابقات از ابتدا هم تا با مرحله نهایی استعداد جالب خود را نشان دادند. ببینید فضایی که چون بیان کردیم، مخلصان سرشمار یک ایدی خیلی باشکوه گشتین ملی در ناحیه تیمورملک طنین انداز بود و واقعا هم امروز شایسته قدرشناسی است. هنر و دستاورد شایان و خیلی ارزنده جهان پهلوان سعید مومن رحیموف که این عنعنه را پهلوانان ادامه میدهند و برای دریافت جایزه مرحوم سعید مومن رحیموف بیش از 470 نفر پهلوانان دوام 5 ساعت در همین میدان گشتین سنتی ناحیه تیمورملک رقابت کردند. شاهرخ و ابوبکر هر دو هم جریان قوه آزمایش هر دو پهلوان نتیجه دلخواه به بار نمیورد. تیمور رحیم با همراهی سعید جمال علی مردانوف در گلیم دیگر برای شاه جایزه دوم رقابت دارند، اما همان فرصت و همان امکانیت های مساعد و سازگار را هر دو خوب استفاده کرده نمیتوانند. اینجا ابوبکر حالا یک عمل دیگر را سامان داد اما موفق نشد. مرحله به مرحله کاری پهلوانان شهرتیار مشکل تر میگردد. شاهرخ هم مبارزه را میخواهد که جالب تر سازد اما موفق نمی شود، چون که حریفش خیلی وزن گران دارد و قوه و نیروش نسبت باز به شاهرخ هم خیلی فرق کننده است. و برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان تیمور رحیموف در ابتدا با سعید جمال علی مردانوف نیرو سنجید. این رقابت هم طولانی جریان گرفت و غالب را معین کردن نتوانستند و در این دیدار هم همچنین به داور مشکلی افتاد. وقت طولانی جریان گرفت، هر دو هم مبارزه بردند اما نتیجه دلخواه را هر دو به دست نآوردند. فردوس نسیموف و رمزیدین میرزایوف از شهر دوشنبه در میدان رقابت دارند برای مکافات انا همون ارزنده که یک چقریم دیگر برای شاه جایزه باقی مانده است، یعنی اشتر. ارزشش خیلی هم گران و قدرشناسی به خاطر فردای تمرین ها. اکنون توجه میکنیم به مرحله نهایی، به دور آخرین که کدام از این دو پهلوان شهرتیار کشور که به میدان آمدند موفق میگردند و جایزه جهان پهلوان سعید مومن رحیموف را به دست می آورند. اینها سعید جلال سعیدوف و پهلوان ناحیه یاوان غزلشاه دولت شاه می باشند. غزلشاه خلعت سفید دارد. سعید جلال استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوانی محبوبه که تا این مدت 4 شاه جایزه مسابقه های سطحی با شکوهی جمهوریوی را در تنتنه نوروز امساله به دست آورد. جام پایتخت را سال 2017 جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در گشتین جودو و در مسابقات گرانپری که نوکک در انتالیای ترکیه دایر گردید در دو مرحله هم ظفر یافت و خیلی پهلوانی محبوب و شهرتیار کشور است. عملی که حالا هم از جانب غزلشاه دولت شاه انجام داده شد خیلی ابتدایش بهتر بود، اما امتیاز ستانیدن از سعید جلال سعیدوف خیلی و خیلی در گمان است. مخلصان هم پس مال ان همین لحظه های جالب بودند.
ҳарорати зиёди гармии ҳаво ба рафти сабқат бори дигар ёдовар мешавем ки сабқати паҳлавонон ки ҳаво хеле ҳамон болои гилем ҳам тасбон буд, гармии зиёд имконият надод ки албатта рақобатҳо дар болои гилем сурат гиранд ва ҳамон анъанаи аҷдодии суннатиро воқеан ҳам дар ба даст овардани ҷоизаи ҷаҳонпаҳлавон варзишгарони маҳбуби тоҷикистон риоя карданд. ва маъз агар мо чун сарчашмаҳо мақсадҳои таърихӣ чун назар меафканем ва шаҳомату нусрату ҷалоли гӯштини суннатӣ дар чунин майдонҳо таҷассум мегардид. ва ин варзиши бостонӣ рушдёбиаш ва таваҷҷӯҳи бештар ва фарогирии зиёди мухлисон ҳам ана аз ҳамин майдонҳо манша мегирад. воқеан ҳам имрӯз бибинед ки дар муддати 1, 2, 3, 4 ҳатто 5 соат ҳам паҳлавонон майдондорӣ мекунанд, касе аз ҷои худ бар намехезад ва майдонро тарк намекунад. ин далели муҳаббат ба гӯштини миллӣ аст. рақобатро паҳлавонон идома медиҳанд. барои шоҳҷоиза мукофоти олӣ автомашинаи сабукрав ва ҳамчунин ҷоизаи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов. Саид Ҷалол ҳоло фурсат дорад ки дар ин маврид ҳам ҷолибтар партофти Саид Ҷалол. Саидов бидуни муболиға бори дигар таваҷҷӯҳ ҳалол ҳатто довар ҳам Эмом Мақсудов Маъруф Асоев, Абдулло Каримов, Кароматулло Шарипов, Фаррух Собиров, Насриддин Абдуллозода, Аслиддин Гадозода ҳамагон ҳатто ду дасти худро бардоштанд ва воқеан ҳамин далели партофти олии Саид Ҷалол буд ки ба шоҳҷоиза қадрдонӣ гардид ва ҷоизаи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимовро дар ноҳияи Темурмалик ба даст овард. барои таваҷҷӯҳатон дӯстони азиз ташаккур. устоди марҳум Саид Мумин Раҳимов Исматулло Абдуллоев ҷоизаро ба Саид Ҷалол Саидов тақдим карданд.